अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सत्यानन्दचित्सत्येकपक्षे सर्वाध्यक्षे भक्तिरक्षादिदक्षे श्रीगोविन्दे विश्वसर्गाधिकन्दे पूर्णानन्दे नित्यमास्तां मतिर्मे। अज्ञाननिरतिरुपैतियाविशेषं भक्तिपरावन्तिपरिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्मृतिर्गमम् अप्यजस्रं सत्पुण्यभृच्छर्जितं प्रणमामि गीतं। गौरां सुखसत्कुमुदप्रमोदि स्वाभिकयागोस्तमो निहन्त। श्रीकृष्णचैतन्यसुधानिधर्मे मनोदिष्टं स्मृतिं करोतु। प्राचीनवाचस्विचार्यसोऽहं मग्योऽपि गीतामृतले च लिप्सु यत्प्रभोरे मदेतदत्र सन्तक्षमद्वं शरणागतस्य स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्तिवगोचरः नारायणपरब्रह्मगीताशास्त्रे समीरितः। ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये संस्कृते आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थे पूर्वषड्गेन चोदिते। हरे कृष्ण। பகவத்கீதையினுடைய 4ஆம் அத்தியாயத்தில் 13வது ஸ்லோகத்தில் இருக்கும். ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம், அதே சமயத்தில் ரொம்ப முரண்பாடு கூடையான ஸ்லோகமும் கூட. இது சமுதாயத்தில் பகவத்கீதையை குறை சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க எடுத்து பேசக்கூடிய ஸ்லோகம் இதுதான். அந்த ஸ்லோகம் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சாதுர்வர்ண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசः தஸ்ய கர்த்தாரமபி மாம் வித்யகர்த்தாரமவ்யயம். Translation: the 4 varnas were created by me according to the distinctions of the 3 gunas at work. Though I made the system, know that I, being undeviating and impartial, am also detached from the system. Commentary. In 2 verses, the Lord speaks of the cause of destroying the desire for enjoyment, which is an obstacle to the performance of Nishkama Karma. The suffix ya in the Chaturvarnyam indicates self-interest of mankind in the 4 varnas. The Brahmanas, predominated by Sattva, have actions such as Sama, Dhamma, controlling the mind and senses. The Kshatriyas, predominated by Rajas, have actions such as fighting. Those with Rajas and Tamas prominent, the Vaishyas, perform such activities as agriculture. The Shudras, predominated by Tamas, serve the other 3 varnas. The 4 varnas, divided according to these gunas and activity, were thus created by me, the Supreme Lord. As well as creating the system, it should be understood from this statement that the Lord also maintains and destroys the 4 varnas. I create, maintain and destroy everything in the material universe from Brahma to inanimate objects. The author of the Vedanta Sutra says, Janmadhyasya yataha. Brahman is the source, maintenance and destruction of everything. Know that though I am the cause of creation, maintenance and destruction, I am also not the cause, being separated from my action. This means that I am devoid of prejudice in all this action. Though I am the creator, I do not deviate from impartiality, avyayam, in regard to the objects of my creation.
ஸோ கிருஷ்ணர் இப்போ எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காருங்க? இது வர்ணத்தை பற்றி பேசுகிறாரு. பட் பொதுவாக என்ன சப்ஜெக்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு? நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு. நம்ம சப்ஜெக்டை மறந்து போயிடக்கூடாது. தமிழில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அப்போல்லாம் வந்து திருக்குறள் எழுதும்போது, திருக்குறள் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது திருக்குறளை முதல்ல போர்டு எழுதிடுவாங்க. எழுதிட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிடுவாங்க எல்லா வேர்டையும். அப்புறம் 1 2 3 4 7 வார்த்தை இருக்கும் இல்லையா? அப்புறம் எங்கள் தமிழ் சார் சொல்லுவார், இந்த 7வது வார்த்தையை 1வது வார்த்தையோடு சேரு, 3வது வார்த்தையை 4வது வார்த்தையோடு சேர்த்து பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியும், கரெக்டான பொருள் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைனா நேராக நம்ம அப்படியே பார்த்தோம்னா அதோடைய பொருள் வித்தியாசமாக இருக்கும் இல்லையா? அதே போல் தான் நாம் பகவத்கீதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி தான் என்ன பண்ணோம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா இது கன்வர்சேஷன், 2 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, பேசிக்கிட்டாங்க. இது சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணல, கிருஷ்ணர் அங்கே ப்ரெசன்ட் பண்ணல. ஈவன் தோ வியாசாச்சாரியர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை பகவத்கீதை நம்மளுக்கு சிஸ்டமேட்டிக்காக கொடுத்துருக்கார். ஆனால் கிருஷ்ணர் அர்ஜுன் என்ன பண்ணாங்க, 2 பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க, அவ்வளோதான். அந்த பேச்சில் வந்து கண்டிப்பாக முரண்பாடுகள் இருக்க தான் செய்யும். முன்ன பின்ன போயிட்டு வருவாங்க, ஒரே மாதிரி பேசிட்டு வர மாட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணார், கிருஷ்ணர் நிறைய சப்ஜெக்ட்டுக்கு போனார், மறுபடியும் திரும்ப தன்னுடைய சப்ஜெக்ட் வந்துடுறார். ஸோ நம்மளை என்ன பண்ணணும், இந்த புத்தியோடு தான் என்ன பண்ணணும், சப்ஜெக்டை பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். அதில் அவர் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி பேச வரல. நிறைய பேர் இடத்துல புரிஞ்சுப்பாங்க, சம்மந்தமே இல்லாமல் கிருஷ்ணர் எதை பற்றி பேசுகிறாருங்க, வர்ணத்தை பற்றி பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுப்பாங்க. வர்ணம் அப்படின்னா ஜாதியை பற்றி பேசுகிறார் கிருஷ்ணர். பகவத்கீதையில் என்ன இருக்குது, ஜாதி விஷயம் இருக்குது. ஸோ பகவத்கீதை ஒரு ஜாதிக்கான சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. ரொம்ப அற்பமான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை காட்டி மொத்த பகவத்கீதையை ஒதுக்கி வச்சிடுறது அப்படிங்கிறது. நான் வந்து மெடிசன் புக் எடுத்து பார்த்தேன். அந்த மெடிசன் புக்கில் ஒரு பேஜை நான் ரேண்டமாக ஓப்பன் பண்ண அதில் போட்டிருந்தது, ஒரு நல்ல ஷார்ப்பான கத்தி எடுத்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு. இப்போ கிருஷ்ணர் இங்கே வர்ண தர்மத்தை பற்றி பேசுகிறார். ஆனால் வர்ண தர்மத்தை இங்கே ஏன் பேசுகிறான்னு நான் புரிஞ்சுக்கணும். வர்ண தர்மத்தை பற்றி கிருஷ்ணர் இங்கே ஏன் பேசுகிறார், இருக்கா ஐடியா இருக்கா? ஏன் கிருஷ்ணர் வர்ண தர்மத்தை பற்றி பேசுகிறார்? விஜய் நீங்கள் கொஞ்சம் சேர் எடுத்துன்னு வா. சரி, இங்கே பாருங்க, இங்கே நீங்கள் கொஸ்டின் பதில் சொல்லுங்கள். கிருஷ்ணர் ஏன் இங்கே வர்ண தர்மத்தை பற்றி பேசுகிறார்? ராஜாக்கள் சரி, ராஜாக்களை பற்றி பேசினார், அதனால சொல்கிறார். அப்புறம் ஓகே, அர்ஜுனனுக்கு இந்த சிஸ்டத்தை நான் தான் உருவாக்குறேன்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்காக பேசுகிறார். இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு புது கம்பெனி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ கம்பெனியில் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே போஸ்ட் பண்ணுறாங்க. எங்கிட்ட சிஇஓ ஜாப் இருக்குது, மேனேஜர்ஸ்க்கான ஜாப் இருக்குது, மார்க்கெட்டிங் ஜாப் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கான ஜாப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க போஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இது கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு கம்பெனியினுடைய டியூட்டி. யாருமே என்ன சொல்ல மாட்டாங்க, ஏன் வந்து இவங்க வித்தியாசம் பார்க்குறாங்க, ஏன் வந்து சிஇஓன்னு வச்சுருக்காங்க, ஏன் வந்து மேனேஜர்னு வச்சுருக்காங்க, ஏன் மார்க்கெட்டிங்னு வச்சுருக்காங்க, ஏன் எம்ப்ளாயிஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு யாருமே சொல்லவே மாட்டாங்க இல்லையா? அது கம்பெனியோடைய டியூட்டி. என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸை பிரித்து வைக்கணும். அந்தந்த தகுதி உள்ளவங்க என்ன பண்ணாங்க, அங்கங்கே போய் வேலை செய்ய போகிறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணன் இங்கே ஏனை பற்றி பேசுகிறார் அப்படின்னா, முன்னாடி சொன்னார் இந்த விஷயமானது பரம்பரையில் வந்துட்டு இருக்குப்பான்னு சொல்லி சொன்னார். எது, நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படிங்கிறது பரம்பரையில் வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார். சரி, இந்த நிஷ்காம கர்மயோகத்தை முதல்ல இந்த பரம்பரையை உருவாக்கி இதை கொடுத்தது யாருன்னு அடுத்த கொஸ்டின் வரும். சிஸ்டம் பண்ணிட்டாங்க, இந்த சிஸ்டத்தை பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் மனுஷங்க வேணும் இல்லையா, இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நிஷ்காம கர்மயோகத்தை. இந்த சிஸ்டத்தை யார் கிரியேட் பண்ணுது? சரி, க்ஷத்ரியனாக பிறந்தா நிஷ்காம கர்மயோகத்தை ஃபாலோ பண்ணு சொல்லிட்டேன். க்ஷத்ரியன்னு ஒருத்தனை உருவாக்குனது யார் அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டின் வரும். பிராமண, க்ஷத்ரிய, வைஷ்ணவன்னு இந்த 4 பிரிவை முதல்ல உருவாக்கணும் யாருப்பா அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டின் வரலாம்ல. ஏன்னா அர்ஜுன் இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம், நிஷ்காம கர்மயோகம் வர்ணத்துக்கு உண்டானது, ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணணும், நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பண்ணி தான் வரணும்னு சொல்லிட்டேன். சரி, ஏன் இந்த நிஷ்காம கர்மயோகத்தை கிரியேட் பண்ண, ஏன் இதை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா
நிஷ்காம கர்மயோகத்தை ஃபாலோ பண்ண நல்லது. எதுக்கு நல்லது? பற்றுமை வளர்த்துக்கிறது நல்லது. எதுக்கு நான் பற்றுமை வளர்த்துக்கணும்? நான் ஏன் பற்றுமை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கும்போது, நீ பிறந்ததே அதுக்கு தான்ப்பா. நீ இந்த உலகத்தில் பிறந்ததே ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு தான். என்ன காரணம்? உன்னுடைய ஸ்வபாவத்தை தூய்மை செய்து கொண்டு பற்றின்மை வளர்த்து கொண்டு மறுபடியும் உன்னுடைய ஸ்வஸ்தானத்துக்கு போகிறதுக்கு தான் உனக்கு பிறவே கொடுத்துருக்கு. பகவான் ஒருத்தனை பிராமணா பிறக்க வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவன் பிராமணுக்கான கடமையை பண்ணுறதுக்காக பிறக்க வைக்கல. அவன் என்ன பண்ணும்? தன்னுடைய சத்வகுணத்தை சுத்தம் செய்து கொண்டு பகவான் கிட்ட போய் சேரணும். பகவான் ஒருத்தனை க்ஷத்திரியனா படைச்சிருக்காரு அப்படின்னா க்ஷத்திரிய கடமையே செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் கிடையாது. அவன் என்ன பண்ணும்? க்ஷத்திரிய கடமையை செஞ்சு தன்னுடைய சுபாவத்தை தூய்மை செஞ்சுட்டு பகவான் கிட்ட போய் சேரணும். ஒருத்தனை வைஷ்யனா பிறக்க வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவனை வைஷ்யனா வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. அவன் வைஷ்ய தர்மத்தை செஞ்சு அதனால் தூய்மை அடைந்து பகவான் அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் காரணம். ஒருத்தனை சூத்ரனா படைச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவன் சூத்ர தர்மம் செய்கிறதுக்காக கிடையாது. சூத்ர தர்மத்தை செய்து தன்னுடைய சுபாவத்தை தூய்மை செய்து பகவான் அடையணும். நிறைய பேர் இதுவும் புரிஞ்சுப்பாங்க, பகவான் தான் கடமையை கொடுத்துருக்கார், அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? இனிமேல் என்னுடைய கடமையவே செஞ்சுட்டு இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிக்கலாம். அவங்க தீர்த்தாங்க. ஸோ என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சில தப்பாக புரிஞ்சுக்கலாம். இன்றைக்கி அதுவும் நடந்துகிட்ருக்கு. நாங்கள் எல்லாரும் வைஷ்யர்கள், நாங்களாம் என்ன பண்ணோம்? வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வியாபாரம் தான் பண்ண போகிறோம், அது எங்களுடைய தர்மம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை என்ன பண்ணோன்னா வால்மீகி கூட சொன்னார், நாங்கள்லாம் வேடர்கள், நாங்கள் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணோம்? வேட்டையாட தான் பிறந்திருக்கோம். கிடையாது, நாம் இதற்காக கிடையாது. ஸோ பகவான் ஒருத்தனை ஏன் பிராமணாக பிறக்க வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அவன்கிட்ட இன்னும் ஒரு சில குணங்கள் இருக்குது, பௌதிக குணங்கள் இருக்குது, பௌதிக ஆசைகள் இருக்குது, சத்துவகுணத்தில் தான் இருக்கா. அந்த சத்வகுணத்தை என்ன பண்ணுறான்? அவன் பகவானுக்காக உபயோகம் செய்து அதனால் தூய்மை அடைந்து பகவான் அடைய போகிறான். க்ஷத்திரியனா பகவான் ஏன் பிறக்க வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவனுக்குள்ள என்ன குணம் இருக்குது? இன்னும் ரஜோகுணம் இருக்குது, ஆளுமை அப்படின்ற குணம் இருக்குது, மற்றவங்களை அடக்கணும் அப்படின்ற குணம் இருக்குது இல்லையா? இந்த குணங்கள் அவங்ககிட்ட இருக்குது. அந்த குணத்தை என்ன பண்ணணும்? பகவான் முதல்ல தூய்மைப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறார். அதை எப்படி தூய்மைப்படுத்துவார்? அதை எப்போ பகவான் சொல்லக்கூடிய வேலையில் ஈடுபடுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்போ தூய்மை அடையும். இன்னும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு பையன் சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக இருக்கான், எல்லாத்தையும் போட்டு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டில் போய் எல்லாத்தையும் போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கான், நல்லா ஜிம்முக்கெல்லாம் போய் உடம்பெல்லாம் ஏற்றிட்டு இருக்கான், ஒரே முரடனாக இருக்கான். அவனை எப்படி பியூரிஃபை பண்ணுறது? அவனை எப்படி சீர்படுத்துறது? நீங்களாக தான் பகவானை செயல் ஈடுபடுத்துவீங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? உங்கள் பையன் அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? அதான் நான் கேட்குறேன். நான் என்ன பண்ண அவனை எங்கே அனுப்பணும்? மிலிட்ரிக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுற வேண்டியது தான். அங்கே போனால் என்ன பண்ணுவாங்க? அவனை இன்னும் ரிவீட் எடுத்து அவனை கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? அப்போ அவனுக்குன்னு ஒரு நேச்சர் இருக்குது, அந்த நேச்சர் அவன் கூட பிறந்தே இருக்குது. அந்த நேச்சர் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? பியூரிஃபை தான் பண்ணணும். அந்த நேச்சர் நீங்கள் மாற்றவே முடியாது. அவங்ககிட்ட இன்பில்ட்டாகவே இருக்கே, அந்த இன்பில்ட்டான நேச்சர் நீங்கள் மாற்ற முடியாது. அதை மாற்றினா தான் அவன் நல்ல மனுஷனாக ஆக முடியும். நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடுவாங்க? கண்டிப்பாக ஊரில் போக்கிரியாக மாறிடுவான். ஊரில் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை தான் வரும். ஸோ அவன் எப்போ பியூரிஃபை ஆகிறானோ அப்போ நல்ல மனுஷனாக மாறிடுறான். அவனுக்கு பதக்கம்லாம் கொடுக்குறாங்க. இதுவே அவனை அங்கே அனுப்பலை அப்படின்னா என்ன இருப்பான்? அவன் ஏதாவது போய் போலீஸ் கேஸில் மாட்டி ஜெயிலில் உட்காந்துட்டு இருப்பான் இல்லையா? அப்போ அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நேச்சர் ஒன்று தான். அந்த நேச்சர் என்ன பண்ணிட்டாங்க? பியூரிஃபை பண்ணிட்டாங்க. எப்படி பியூரிஃபை பண்ணாங்க? அதுக்குன்னு தான் நிறைய டிவிஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஒருத்தனை நல்லா பேசி ஏமாற்றக்கூடிய திறமை இருக்குது, பயங்கரமாக ஏமாற்றக்கூடிய திறமை இருக்குது. அவனை என்ன பண்ணுறாங்க? மார்க்கெட்டிங்கில் போட்டுடுறாங்க. ஈஸியாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணிடுறான். எல்லா விஷயத்தையும் மார்க்கெட்டிங் டக்கு டக்கு டக்குன்னு விற்று கொடுத்துட்றான். அதனால் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? அடுத்த கேடை கொடுத்துறாங்க. ஓகே, இஸ் அ வெரி குட் மார்க்கெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு பதவியெல்லாம் கொடுத்து அவனை சிஓவாக மாற்றிடுறாங்க. இப்படி நாம் இந்த உலகத்தில் வரும் பொழுதே நம்ம எல்லாருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர்ஸோடு பிறந்திருக்கும். அந்த நேச்சரை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு தானேப்பா இதை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இதனுடைய அர்த்தம் ரொம்ப ஆழமான இந்த ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம். கிருஷ்ணர் இங்கே நான் ஜாதியை உண்டு பண்ணேன்னு சொல்லவே இல்லை. உன்னுடைய நேச்சரை தூய்மை பண்ணுறதுக்கான வழிமுறையை நான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கேன்னு மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். உனக்கு இந்த நேச்சர் இருக்கா, நீ இதை ஃபாலோ பண்ணு. உனக்கு இந்த நேச்சர் இருக்கா, நீ இதை ஃபாலோ பண்ணு. ஸோ மறுபடியும் கிருஷ்ணர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு, சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாகசா அப்படின்னு தெளிவாக சொல்கிறார்.
இங்கே ஜெர்ம கர்ம விபாகன்னு சொல்ல இந்த 4 வர்ணத்தையும் நான் உன்னுடைய குணத்துக்கு ஏற்றாற் போலையும் உன்னுடைய தொழிலுக்கு ஏற்றாற் போலையும் பிரிச்சிருக்கிறேன் தவிர உன்னுடைய பிறப்புக்கு ஏற்றாற் போல பிரிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். இதை பிரபுபாத் அடிக்கடி சொல்லுவார், நீ டாக்டர் வீட்டில் பிறந்தா நீ டாக்டர் ஆகவே முடியாது. ஸோ அதனால தான் நாம் என்றைக்குமே நம்முடைய பிகினிங் டேஸ்லேருந்து ஒரு குருவை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த குரு கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கற்றுக்குறோம், நம்ம நேச்சர்னு கற்றுக்குறோம். அது ஸ்டாண்டர்டான ஒரு விஷயம். நீங்கள் எந்த நேச்சரில் பிறந்தாலுமே குருகுலத்துக்கு போவீங்க. ஸோ குருகுலத்தில் போனோடனே குரு என்ன பண்ணுவார், உங்களோட நேச்சரை பார்த்துட்டு நீ இதுக்கு ட்ரெயின் ஆகுன்னு சொல்லிடுவார். பொதுவாகவே அவங்க குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு நேச்சர் இருக்கும், குடும்ப தொழில்னு ஒன்று இருக்கும், குலத்தொழில்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த குலல் தொழில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டே வருவாங்க. அது பண்ணுறது அவங்க ரொம்ப நல்லதும் கூட. ஏன்னா அது அவங்க பிளட்லேயே இருக்குது. ப்ளஸ் அவங்க ஃபாதர்கிட்ட அந்த நாலேஜும் வரும். புதுசாக ஒருத்தர்கிட்ட போய் அவங்க கையேந்தணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. அதை பண்ணுறதுனால அவங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அடைவான். ஆனால் மனுஷன் தெரியுமா நினச்சான், இந்த சாத்துர்வர்ணிய மயா சிருஷ்டம் அப்படிங்கிறது பகவான் உற்பத்தி பண்ணது தான். ஆனால் இது கெட்டு போகிறதுக்கும் காரணம் இருக்குது. எப்போ கெட்டு போகும் ஒரு பொருள், ஒரு விஷயம் எப்போ கெட்டு போகும் அப்படின்னா சுயநலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எப்போ சேருதோ அப்போ கெட்டு போயிடும். எதுவாக இருந்தாலும் பெரிய பெரிய சம்ஸ்தாபனம்லாம் உருவாக்குறாங்க, பெரிய பெரிய அரசியல் கட்சியெல்லாம் உருவாக்குறாங்க, மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும் தான் உருவாக்குறாங்க. ஆனால் எப்போ கெட்டு போகும், எப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாமே தான் எப்படி சம்பாதிக்கிறதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ அது கெட்டு போயிடும். ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நல்ல இடத்தோடு உருவாக்கலாம், தனக்குன்னு யோசிக்கிறாங்கன்னா கெட்டு போயிடும். கோவில் இல்லையா, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே சுயநலம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கலக்கும்போது எல்லாமே கெட்டு போயிடும். அதுபோல் பகவான் உற்பத்தி பண்ண இந்த 4 டிவிஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, இதுவும் எப்போ கெட்டு போயிடும் அப்படின்னா அந்த சுயநலம் அப்படிங்கிற விஷயம் எப்போ சேர்ந்ததோ அப்போ கெட்டு போயிடுச்சு. அப்படி இல்லைன்னா அன்னைக்கு எந்த ஏற்றத்தாழ்வும் கிடையாது. இப்போ கிருஷ்ணன் மறுபடியும் அதான் சொல்கிறாரு, நான் தான்ப்பா உற்பத்தி பண்ணேன், ஆனால் நான் உற்பத்தி பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறார். கிருஷ்ணனுடைய வார்த்தையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா தஸ்ய கர்த்தாரம், நான் முடிச்சிடறேன், தஸ்ய கர்த்தாரம் அப்பி, அதை உருவாக்கணவன் நான் தான், அப்பி மாம் வித்தி அகர்த்தாரம் அவ்யயம், இதை நான் உருவாக்கவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறேன். 4 பிரிவுகளை நான் தான் உருவாக்கினேன், ஆனால் நான் உருவாக்கலை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், எதையோ ஒன்று அவர் உருவாக்கியிருக்காரு, எதையோ ஒன்று அவர் உருவாக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்னது, இந்த 4 வர்ணத்தை தான் நான் உருவாக்கினேன், 400 ஜாதியை நான் உருவாக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம். பிராமணன்ற ஒரு வர்ணத்தை தான் உருவாக்கினேன், அந்த பிராமணுக்குள்ளாரியே 400 ஜாதியை உருவாக்கினேன் நீங்கள் தான். க்ஷத்ரியன்ற ஒரே ஒரு பிரிவை உருவாக்கினேன், அந்த சத்திரிய பிரிவுக்குள்ளே 1000 பிரிவை பிரித்தது நீங்கள் தான். வைஷ்யன்னு ஒரு பிரிவை நான் உருவாக்கினேன், அந்த வைஷ்யர்களுக்குள்ளார என்னென்னமோ பிரிவுகளை உருவாக்குனது நீங்கள். சூத்ரன்ற ஒரே ஒரு பிரிவை உருவாக்கினேன், அதுக்குள்ளார ஆயிரக்கணக்கான பிரிவுகளை உருவாக்குனது நீங்கள். அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை. நான் ஜாதியை உற்பத்தி பண்ணல, நான் என்ன உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்தேன், ஒரு சிஸ்டத்தை மட்டும்தான் உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்தேன். அவ்யயம் அப்படின்னு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குது. அவ்யயம் அப்படின்னா நான் மாறுவதே கிடையாதுப்பா. எதற்கு மாறுவதே கிடையாது, பிராமணனுக்கும் மாறுவது கிடையாது, சத்திரியனுக்கும் மாறுவது கிடையாது, வைஷ்யனுக்கும் மாறுவது கிடையாது, சூத்ரனுக்கும் மாறுவது கிடையாது, எல்லாருக்கும் நான் சமந்தான். ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் வரும்ல, பகவான் யாருக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கார் அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும்ல. பகவான் சொல்கிறார், நான் யாருக்கும் ஸ்பெஷல்லாம் கிடையாது, எல்லாருக்கும் நான் ஒரே மாதிரி தான் பார்ப்பேன். ஸோ இந்த விஷயம் வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட விஷயம் தான். புருஷுக்தத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவான் சொல்கிறார், பிராமணோ ஓஸ்ய முகமாசீத் பாஹூராஜன்யக்ருதः ஊரு ததஸ்ய யத்வைஷ்யः பத்யாம் சூத்ரோ அஜாயதா அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ பகவான் சொல்லக்கூடிய விராட் ரூபத்தில் இதெல்லாம் வருது. பகவானுடைய முகத்திலிருந்து பிராமண குணம் தோன்றியிருக்கு, பிராமணன் தோன்றவில்லை. பகவானுடைய கைகளிலிருந்து சாத்திரியம் தோன்றிருக்கு, அதாவது வீரம் தோன்றிருக்கு, சத்திரியனை தோற்றுவிக்கலை. பகவானுடைய வயிற்றிலிருந்து வைஷ்யனுக்கான குணங்கள் தோன்றிருக்கு, வைஷ்யன் அவர் பிரிக்கலை. பகவானுடைய பாதத்திலிருந்து சூத்ரனுக்கான சேவை மனப்பான்மை அப்படின்ற குணம் தோன்றிருக்கு, பகவான் சூத்ரனை தோற்றுவிக்கலை. பகவான் இது 4 தான் உருவாக்குனாரா? கண்டிப்பாக கிடையாது. இந்த உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே என்னதான் இருது அவர்கிட்ட இருந்தா,
வந்திருக்கு இல்லையா. சஹஸ்ர சீருஷா புருஷா அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்குது. பகவானுக்கு 1000 தலைகள் இருக்கு, 1000 கண்கள் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னு என்னது 1000 தலைகள் என்ன இருக்குது? நம்முடைய எல்லா தலையும் பகவானுடைய தலை தான், நம்முடைய எல்லா கண்ணும் பகவானுடைய கண்ணு தான், நம்ம எல்லாருடைய காதும் பகவானுடைய காது தான். அவர் கொடுத்து தான் வச்சுருக்கோம், கடன் வாங்கி வச்சுருக்கோம் கொஞ்ச நாளைக்கு. அதை என்ன பண்ணும், அவருக்காக உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்துது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இந்த மந்திரத்தினால என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இது பகவான் தரடா, பகவானுக்காக உபயோகப்படுத்து. இது பகவானுடைய கருணா, பகவானை பார்க்கறதுக்காக உபயோகப்படுத்து. இது பகவானுடைய காதுடா, பகவானை பற்றி கேட்பதற்காக உபயோகப்படுத்து. இது பகவானுடைய நாக்கடா, பகவானுடைய பேரை சொல்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்து. இது பகவானுடைய கைகள்ரா, பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்கு உபயோகப்படுத்து. இது பகவானுடைய கால்கள்ரா, பகவானுடைய பார்க்குறதுக்காக நடந்து போகிறதுக்காக உபயோகப்படுத்து. இது பகவான் கொடுத்த சரீரம், பகவானுக்காக உபயோகப்படுத்து. அப்போ இதை தான் அவர் உருவாக்கலை. இந்த உலகத்தில் பகவான் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்கியிருக்கார், எதையும் உருவாக்காமல் கிடையாது. நிறைய பேர் நாக்கு மேலே பல்லு போட்டு கேட்டுருவாங்க, நீ பகவானை பார்த்திருக்கையா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நான் பகவானை தவிர எதையுமே பார்க்கறது இல்லைன்னு சொல்லணும். ஏன்னா அவங்ககிட்ட கேள்வி கேட்பாங்கல்ல, நீங்கள் கிருஷ்ணரை பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் முழிக்காதீங்க திருண்டு. நான் எங்கேயாவது கிருஷ்ணரை பார்த்துருக்கலாம் தெரியலையே, ஏதாவது விருந்தாவனம் போகும்போது எங்கேயாவது அப்படி பார்த்துருப்பணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நாம் கிருஷ்ணரை தவிர எதையுமே இந்த உலகத்தில் பார்க்கறதே கிடையாது. வாசுதேவ சர்வமிதி புரிஞ்சிக்கல, அவ்வளோதான். அவ்வளோதானே தவிர கிருஷ்ணர் தவிர எதையுமே பார்க்காம கிடையாது. ஒரு ராஜா கிட்ட ஒரு முட்டாள் வந்து கேட்குறான், ராஜா எனக்கு தங்கத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். தங்கத்தை பார்த்ததே கிடையாது வாழ்க்கையில், தங்கத்தை காட்டுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறான். ராஜா சொன்னான், சரி வா, கை பிடிச்சிக்கிட்டான், கூட்டிகிட்டு போகிறான். பெரிய குகையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறான், பெரிய மலையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறான், பெரிய சுரங்கத்துக்குள்ளெலாம் கூட்டிகிட்டு போகிறான். அவன் நினச்சான், தங்கம் மாமா ரொம்ப ப்ரீஷியஸ் ஆனது, ஏன்னா இவ்வளோ பாதுகாப்பாக தங்கம் தான் வைக்க முடியும், இவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் அவன் தங்கம் நம்புவான். அப்படியே கூட்டிகிட்டு போகிறான். கூட்டிகிட்டு போன பின்னாடி ஒரு லாக்கர் ஓப்பன் பண்ணுறான். ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறான். ஓப்பன் பண்ணி காட்டா நல்லா ஜொலிப்பாக தங்கம் பிஸ்கெட்டாக நிறையா இருக்குது. பார்த்தா வா, இனி தங்கத்தை பார்த்துட்டேன், சந்தோஷப்பட்டான். திரும்பி பார்க்குறான், அவன் வந்த வழியெல்லாம் என்னதான் இருக்குது, தங்கம் தான் பதிச்சிருக்காங்க. அவன் கேட்டான், தங்கத்தை காட்டுறதா இங்கேயே காட்டியிருக்கலாம்ல, எங்கே தான் தங்க இருக்குன்னு காட்டியிருக்கலாம்ல, நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ உள்ளே கொண்டு வந்து காட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான். உங்களுக்கே பதில் தெரியும். நான் தங்கத்தை வர வழியிலே காட்டிருந்தேன் என்ன பண்ணியிருப்பேன், நீ இதுதான் தங்கம்மா நீ கேட்டிருப்ப. அதனால் ஒளிச்சு 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 உள்ளே காட்டிட்டு அதை பார்த்த பின்னாடி நீயே புரிஞ்சிக்க போகிற, ஓ இதுதான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குன்னு புரிஞ்சிக்க போகிற. அதே போல தான். ஸோ பகவானை நம்ம ஒளிச்சு 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 காட்டின வரைக்கும் தான் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் 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 ஓடி ஓடி வருவாங்க. பெப்பரை பேன் திறந்து காட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் நிற்க மாட்டான். அழகர் ஊர்வலத்து வரும்போது குடு குடு குடுன்னு ஓடினா தான் எல்லோரும் பின்னாடி ஓடுவாங்க. அழகர் 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 கோயிலே உட்காந்துருப்பார் அவர் பாட்டுக்கு, யாராவது வந்து பார்ப்பீங்களான்ட்டு, எவனும் பக்கத்துலேயே போக மாட்டான். ஸோ காரணம் என்னது, அதுதான் விஷயம். ஸோ எதுக்குமே மக்களை கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணும் உண்டாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி கிமிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஆகணும். அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டார், இந்த 4 வர்ணங்களை நான் உற்பத்தி பண்ண, புஷ்டத்தை நான் தான் உற்பத்தி பண்ணேன், இதுக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தம் கிடையாது, ஜாதியை நான் உற்பத்தி பண்ணல, இது மாறப்போகிறதும் கிடையாது, நான் பேதத்தையும் பார்க்குறது கிடையாது. ஆனால் இது எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ என்ன பண்ணணும், எல்லோரும் பகவானுடைய கட்டளையை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். இதை யாருமே என்ன பண்ண முடியாது, தவிர்க்கவே முடியாது. 4 வருடத்தை நீங்கள் தவிர்க்க முடியுமா அப்படின்னா முடியவே முடியாது. பிராமண க்ஷத்ரிய வைஷ்ய சூத்திரர்கள் இன்றைக்கும் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க. எங்கே இருந்துகிட்டு இருக்காங்க, எல்லா கம்பெனிஸிலும் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஜாதி இல்லை பேசுகிறாங்க இல்லை, அவங்க கட்சியிலேயே என்ன இருக்காங்க, இந்த 4 பேர் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஒரு சிலர் வந்து வெறும் அறிவுரை மட்டும் கொடுக்குறவங்க இருக்கான், ஐடியாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறவங்க இருக்கான். ஒரு சிலர் மேனேஜ் பண்ணுறவங்க இருக்கான். ஒரு சிலர் போய் என்ன பண்ணுறான், கடையை அடித்து வசூல் பண்ணுறவங்க இருக்கான். இன்னும் ஒரு சிலர் போஸ்டர் ஓட்டுறவங்க இருக்கான். போஸ்டர் ஓட்டுறவன் என்ன பண்ண முடியாது, மைக்கை பிடிச்சி பேச முடியாது. மைக்கை பிடிச்சி பேசுகிறவன் போஸ்டர் ஒட்ட மாட்டான் இல்லையா. அப்போ அங்கே என்ன இருக்குது, கண்டிப்பாக பிரிவு இருக்குது. இந்த பிரிவை தான் நான் உற்பத்தி பண்ணேன் தவிர யார் போஸ்டர் ஓட்டணும், யார் மைக்கை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் க்ரியேட் பண்ண மாட்டேன்ப்பா. அதான் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், டிசைட் பண்ண மாட்டேன். 4 விதை இருக்குது, 4 விதை மேலேயும் வந்து தண்ணி விழுது, மழை தண்ணி விழுது. ஒவ்வொரு விதையிலிருந்தும் ஒவ்வொரு விதமான செடி முளைத்து வருது. அதற்கு மழை நீர் காரணமாக இல்லை விதை காரணமாக நம்ம பார்க்கணும். கண்டிப்பாக விதை தான் காரணமே தவிர மழை நீர் காரணமாகாது.
ஸோ பகவானுடைய கருணை அப்படிங்கிறது மழை நீரை போல. ஸோ பகவான் எதற்கும் காரணமாக மாட்டார், ஆனால் காரணமாக இருப்பார். ஸோ பகவான் இன்றைக்குமே இந்த சேஃபான பொசிஷன் எடுத்துப்பார். நான் தான் செய்வேன், ஆனால் நான் செய்ய மாட்டேன். நான் தான் எல்லாமே, ஆனால் நான் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ட்ரிக்கியாக வேலை பண்ணுறது பகவானில் மட்டும்தான் முடியும். நீங்கள் தான் கொஷின் கேட்க வந்தீங்க. அப்போ வந்து எந்த இடத்துலையுமே அவரோட அந்த ரஜோகுணம் அந்த ஃபோர்ஸ் குறையாது. ஆமாம், ரொம்ப கூட தானே செய்யும். ஆமாம். அப்போ அவன் வந்து எப்போ வந்து ஒரு டிவோர்ஸோட கனெக்ட் ஆகும், அவன் எப்போ நம்ம என்ன பேசணும்னா அதில் இருந்து அதோட பெஸ்ட்டாக செஞ்சு பியூரிஃபை ஆகி நம்ம காட் ஒன்று நம்ம பேசணும். பட் அதில் பெஸ்ட்டாக செய்வான். அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு காட் இங்கே கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இது வந்து அந்த இன்சென்ட்டை வச்சே நம்ம சொல்லலாம், எக்ஸாம்பிள் வச்சே சொல்லலாம். அவன் வந்து என்ன பண்ணான்னா, போக்கிரியாக இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் உடச்சி எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். எது மேலேயும் அவனுக்கு அக்கறையே கிடையாது. சமூக விரோதி போல் செயல்பட்டு இருந்தான். ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிட்டான் அப்படின்னா, திடீர்னு தேசபக்தனாக மாறிட்டான். திடீர்னு என்ன பண்ணுறான், எந்த ஒரு பொருளுக்காக சேதம் வந்துச்சு, டேய் இது இந்தியாடா, இந்தியா என்னோடதுடா, சும்மா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுடா அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். அவங்ககிட்ட அந்த கோபம் இருக்குது, அவங்ககிட்ட இன்னும் அந்த ரஜோகுணம் இருக்குது. ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிட்டான் அப்படின்னா, பொறுப்பான ஒரு ரஜோகுணம் உடையவனாக மாறிட்டான். இது முதல் விஷயம். இது எப்போ சாத்தியமாகும் அப்படின்னா, அவனுக்கு ட்ரைனிங் செஷனில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவனுடைய உடம்பு மட்டும் ட்ரெயின் பண்ண மாட்டாங்க, அவன் புத்தியும் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அடிப்பாங்க, ஏய் இந்தியா நம்ம நாடு சொல், அடிப்பாங்க, இந்தியா நம்ம நாடு சொல்லு, இல்லையா? அவனுக்கு ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்து ஆரம்பிச்சிடும். எப்போ அவன் சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறானோ அப்போ அவனுக்கு தெரியாமல் அட்டாச்மெண்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்தியா மேலே. நான் பார்க்கலாம், அது நம்ம பர்சனல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா தான் தெரியும். அவனுக்கே புரியாது. ஆனால் என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு மிலிட்ரியில் ரொம்ப வருஷம் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ள அவங்ககிட்ட ரஜோகுணம் இருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் இது என்னுடைய நாடு, நான் என்னுடைய நாட்டுக்காக எதாவது பண்ணணும். ஒரு எதிரி வந்து நிற்கிறான், பரவாயில்ல போனால் போடுறா, உயிர் போனால் போட்டுண்டா, என்னோட நாட்டுக்காக தானே போட்டுண்டா, சாகிறேன்டா, நான் உயிரை கொடுக்க தயாராக இருக்கானே, அதுவே போதுமே தேசபக்தி. அப்படிங்க தேசபக்தி அப்படின்ட்டு வெள்ளை வெஸ்ட் வெள்ளை போட்டு கொடி கொடுத்தணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. அவன் ரஜோகுணத்தினால என்ன பண்ணுறான், தேசபக்தியை காட்டுறான். அசோசியேஷன் அங்கே என்ன பண்ணுறான், டிஃபென்ஸில் போய் சேர்றான். டிஃபென்ஸில் அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, ப்ளஸ் நல்ல அசோசியேஷன் வந்துட்டான். என்ன அசோசியேஷன், அங்கே இருக்கவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க, நாட்டுப்பற்று அப்படின்ற ஒரு புத்தியோடு இருக்காங்க. அதனால தான் இந்த வர்ண தர்மங்களையும் நான் ஃபாலோ பண்ணணும், அசோசியேஷனோட ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி இல்லாமல் ஃபாலோ பண்ணனா வெறும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கூட ஃபாலோ பண்ணி தான் இப்போ எல்லாம் கெட்டு போயிடுச்சு. பிராமணாக இருக்கிறதுக்காக பிராமணாக பிறக்கப்படல. அந்த பிராமணன் என்ன பண்ணும், தங்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய சங்கத்தை வளர்த்துக்கணும். அந்த பிராமணன் பக்தியை வளர்த்துக்கணும். பக்தியை வளர்த்துக்காம நான் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கேன், எனக்கு எல்லாரும் மரியாதை கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு நிலைமைக்கு வரும்போது பிராமணன் கெட்டு போயிடுறான். நான் க்ஷத்ரியன், நான் தேவன்டா, நான் க்ஷத்ரியன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள வீரத்தை காட்டுறதுக்காக கிடையாது. க்ஷத்ரியர்களுக்குள்ளார என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, சத்சங்கத்தை வளர்த்துக்கணும். அதனால் அவங்க பியூரிஃபை ஆகணும். அப்படி இல்லாதனால என்ன ஆகுது, இன்றைக்கி க்ஷத்ரியர்கள் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறாங்க, பர்பஸை விட்டுருவாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, குறிக்கோள் ஞானம் இல்லை அப்படின்னா பர்பஸ் போயிடும். இப்போ மிலிட்ரி ட்ரைனிங்லேயே நாலேஜை கொடுக்காம வெறும் எக்ஸசைஸு, வெறும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க, என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மறுபடியும் பர்பஸை விட்டுருவாங்க. சண்டன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களுக்குள்ளே எடுத்து மிஷின் கிடச்சி விட்டுப்பாங்க. டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது வரவே வராது. ஸோ அப்போ நாலேஜோடு கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்னால் என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு உதவிகரமாக இருக்குமே தவிர வெறும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு உதவி பண்ணவே பண்ணாது. ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறாருல்ல, 4 விஷயங்கள் நாம் செய்யணும், 4 விஷயங்கள் நாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார். 6 விஷயங்கள் பக்தியில் என்ன சொல்கிறார் அவர், 6 விஷயங்கள் எதை செய்யணும், உற்சாகாத், நிச்சயாத், தைரியாத், தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். 4வது விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். என்னது, தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் அப்படின்னு என்னது, நமக்கு என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பண்ண எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணும். தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத், அவங்களுக்கு கொடுத்த ரூல்ஸ் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணியாகும். சங்கத்தியாக சதோவிருத்தியும் சத்வித் பக்தி பிரணஷ்யத்தி சொல்லி சொல்கிறார். அடுத்த 6 விஷயம் சொல்கிறார். என்ன 6 விஷயம், பிரயாசஸ்ச பிரஜல்போ நியமாகிரஹ. மறுபடியும் 4வது விஷயம் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாரு, நியமாகிரஹ அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படின்னு என்னது, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை வெறும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்காக ஃபாலோ பண்ணுறது. எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறேன்னே
தெரியாமல் ஃபாலோ பண்ணுறது. புரியுதுல உங்களுக்கு? இப்போ பாகவதம் கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கும். பாகவத கிளாஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, பூஜாரி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, உடனே எல்லோரும் டபான்னு கீழே விழுந்துருவாங்க. இது என்னது, வெறும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்காக ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம். பிரபுபாதர் இருந்தால் என்ன பண்ண மாட்டார், அதை விட மாட்டார். என்றைக்கு பிரபுபாதர் விட மாட்டார். நீங்கள் பாகவதம் கேட்கும்போது எதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, உண்மையில் பகவான தரிசனம் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. அதனால் இதை கேட்கும்போது அதை செய்ய தேவையில்லை. இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, குக்கிங் பண்ணும்போது காதில் ஒன்று மாட்டிப்பாங்க. காதில் மாட்டி லெக்சர் கேட்டே குக் பண்ணுவாங்க. அது நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம். லெக்சர் கேட்டே குக் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு அங்கே தீஞ்சு போயிடும். இல்லை மற்ற குக்ஸ் ஏதாவது சொல்லுவாங்க, இவங்களுக்கு கேட்கவே கேட்காது. ரொம்ப என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, நான் லெக்சர் கேட்டுட்ருக்கேன். ஏன் குக்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களே, லெக்சர் கேட்குறேன், ஸ்ரவணம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்போ இது அவன் என்ன பண்ணுறான், நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்காக ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம். இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதை செஞ்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் ஞானத்தோடு செய்யலை அப்படின்னா அது போக 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 என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி போயிடும் அப்படிங்கிற அர்த்தம். இனி நம்ம எல்லா பண்டிகை அப்படி தான் ஆகிடுச்சு. எந்த ஒரு பண்டிகையும் நாம் எதற்காக கொண்டாடுறோம் அப்படின்ற புத்தி இல்லாமல் கொண்டாடுறதுனால அந்த பண்டிகையுடைய முக்கியத்துவம் என்ன ஆகிடுச்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிடுச்சு. எதுக்குன்னே தெரியல, எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணும், அப்படியே விட்டுறோம். அதனால் இங்கே சொல்கிறாரு, இந்த விஷயத்தை என்ன பண்ணு, ஞானத்தோடு அப்ரோச் பண்ணும்போது அவருடைய கடமையை செய்யும் பொழுது. அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாரு, ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னு சொல்லி புத்தி யோகம்னு பேர் வச்சுருக்கார். ஸோ புத்தி யோகம்னா என்னது, புத்தியோடு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். இதுதான் உங்கள் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நினைக்கிறேன். அதனால் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நாம் எல்லாரும் தப்பாக புரிஞ்சிக்கூடிய ஸ்லோகம். மனுஷங்க பொதுவாக என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்லோகத்தை தப்பாக தான் புரிஞ்சுப்பாங்க. நாம் என்ன பண்ண, உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முயற்சி பண்ணோம். சரி, இந்த 4 வர்ணங்கள் இருக்குது. இந்த 4 வர்ணங்களுடைய தர்மத்தை யாரா ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பகவான் சொல்கிறார் நானும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்றார். பகவான் பிராமணனாக வந்தால் பிராமணுக்கான தர்மத்தை பண்ணுறார். எங்கே என்ன பண்ணார், பிச்சை எடுத்தார். பிராமண தர்மம்னா என்னதான், பிச்சை எடுக்கிறது தான். நீ பிராமணன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரே தகுதி என்னதான், நீயே பிச்சைக்காரன், அவ்வளோதான். பிராமணனா பிச்சைக்காரன், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இது தெரியாமல் நிறையா பிராமணர்கள் நினச்சிருங்க, நாங்கள்லாம் பிராமணர்கள்ட்டு. ஏன் பிச்சை எடுக்கிறாங்க தெரியுமா? பிச்சை எடுத்தால் அவனுக்கு என்ன வரும், முதல்ல பணிவு வரும், சகிப்புத்தன்மை வரும், பொறுமை வரும், சரணாகதி வரும். பகவான் பார்த்து கொடுத்தா தாண்டா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும். அந்த எண்ணம் வரலாம், அவன் பிராமணனே கிடையாது. ஸோ பிச்சை எடுக்கணும் அப்படின்னா பகவானாக இருந்தாலும் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தா பிச்சை எடுக்கணும், இல்லை பிச்சை எடுக்கக்கூடாது. அது மற்றவங்களை அளவோடே கிடையாது. ஆனால் இங்கே பிச்சை எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு என்னது, இந்தியாவுடைய ஒரு தேசிய தொழிலாக மாறி போயிடுச்சு. எல்லோரும் பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கோயிலுக்கு போனால் அவரும் தட்டை காட்டுறாரு, போடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. இன்னும் ஒரு சிலத்தில் கேட்டு வாங்குறா, காசு போடுறையா இல்லையா, நார்த் இந்தியாவில் அப்புறம் அடிச்சு வாங்குவாங்க, காசு போடுறக்கா இல்லையான்ட்டு. அரசியல்வாதிகள் பிச்சை எடுக்கிறாங்க, வேலை செய்கிறவங்க பிச்சை எடுக்கிறாங்க, எல்லாரும் பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப கேவலமான விஷயம். நாம் பண்ணோம் அப்படின்னா, இதே சன்னியாசிகள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம். ஸோ பிக்ஷை அப்படிங்கிறது நம்ம வற்புறுத்தி வாங்குறது கிடையாது. போய் நிற்கிறோம், அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ என்ன பண்ணுறாத வாங்கிக்கிறோம். அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க பெக்கர்ஸ் ஹேஸ் நோ சாய்ஸ் அப்படின்ட்டு. அவன் பிச்சைக்காரனுக்கு எந்த விதமான சாய்ஸும் கிடையாது, அவன் என்ன கொடுக்குறானோ போட்டு வாங்கிட்டு வேண்டியது தான். இது பிராமணன் செய்ய வேண்டியது. க்ஷத்ரியனா வந்தால் பகவான் என்ன பண்ணுறார், க்ஷத்ரிய தர்மத்தை கண்டிப்பாக பண்ணுறார். எங்கே பண்ணுறாரு, ராமராக வரார். பரசுராமர் வர்ண சங்கரர். அவர் என்ன பிறந்தது அவர் எப்படி பிறந்தார், பிராமணாக பிறந்தார். செஞ்ச வேலை சத்திரிய வேலை செஞ்சார். அங்கேயே கலப்படம் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் பரசுராம அவதாரத்தை நம்ம பெருசாக எடுத்து பேசுறது கிடையாது. அவர் சக்தி அவதாரம் தான், பெருசாக நம்ம சொல்கிறது கிடையாது அவரை பற்றி. சத்திரிய தர்மத்தை சொல்லும் பொழுது, ராமரை பற்றி சொல்லும் பொழுது, ராமர் என்ன பண்ணுறார், சத்திரிய தர்மத்தை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறார். சீத்தை கேட்குற ஒரு முறை ராமர்கிட்ட, எங்க நம்ம காட்டுக்கு வந்திருக்கோம் 14 வருஷம், நான் வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க, காட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க, தபஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. காட்டுக்கு போன்னு சொன்ன உடனே நீங்கள் என்ன சொல்லி, லக்ஷ்மணா அந்த ஜபமாலை எடு, அந்த கமண்டலத்தை எடு, அந்த குச்செடு சொல்லியிருக்கணும்.
நீ என்ன சொன்னீங்க, ஏ லக்ஷ்மணா அந்த வில் அம்பு எடுறா, அம்புரா துணி எடுறா போகலான்னு. நீங்கள் எனக்கு அப்பயே சந்தேகம் வந்துச்சு, நீங்கள் காட்டுக்கு சும்மாலாம் போகல, தபசெல்லாம் பண்ண போகிறது கிடையாது. எனக்கு அப்பயே ஞாபகம் வந்துருச்சு. இப்பயும் அது சும்மா இருக்க மாட்டேங்க, எங்கே பார்த்தாலும் இங்கே அடிக்கிறது அங்கே அடிக்கிறது, இதை பண்ணுறது, நீ ஏன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், கொஞ்சம் அமைதியாக வாழ்க்கையை வாழலாம், இந்த 14 வருஷம் நம்ம அமைதியாக வாழ்க்கையை வாழலாமே அப்படின்னு சீத்தை சொல்கிறா ராமர்கிட்ட. அப்போ ராமர் சொன்னார், ஜனகன் பெண்ணே கூப்பிட்டாரா. திடீர்னு அப்பா பேர் ஏன் சொல்கிறாருங்க, சீத்தனை கூப்பிட்டுருக்கலாம் இல்லையா, மைத்திலின்னு கூப்பிட்ருக்க, ஏதோ பேர் கூப்பிட்டுருக்கலாம், அன்பான பேர்லாம் இருக்குது. ஜனகன் பெண்ணை ஏன் தெரியுமா சொன்னார், ஏன்னா அவங்க அப்பா அப்படி தான் இருப்பாராம். அப்பா அப்படி இருந்தால் பொண்ணு அப்படி தான் இருப்பா இல்லையா. ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து புகார் வந்துருச்சுன்னா ஜபமாலை வச்சு ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாராம். நீங்கள் என்னவோ சண்டை போட்டுக்கோடான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். அப்படி அவர் இருப்பார். அவரும் சத்திரியன் தர்மம் சரியா. அவர் சொன்னார், ராமர் சொன்னார், இங்கே பாரு, ஒரு பெரிய மலையை காட்டுறாரு. வெள்ளை கலரில் மலை இருந்துச்சு. என்ன இந்த மலை அப்படின்னு கேட்குறார். எலும்புமா அப்படின்னு சொல்கிறார், ரிஷிகளோட எலும்பு. இந்த ராட்சசன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த ஜனஸ்தானத்தில் ரிஷிகளை சாப்பிட்டு துப்புன எலும்பு கூடு ஒரு மலை மாதிரி இருக்குது. இவ்வளோ பேரை கொண்ட ராட்சசனை கொல்றது என்னுடைய கடமை, சத்திரியனோட கடமை. இதற்காக எனக்கு என்னை விட ரொம்ப பிரியமான உன்னை இழந்தாலும் சரி, லக்ஷ்மணனை இழந்தாலும் சரி, நானே இறந்து போனாலும் சரி, ஆனால் என்ன பண்ணுவேன், நான் என்னோடய சத்திரிய தர்மத்தை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன்னு சொல்லி சொன்னார். 3மே உண்மையாச்சு. சீதையை இழந்தார், லக்ஷ்மணனை இழந்தார், தானும் ஒரு சமயத்தில் என்ன பண்ணார், கீழே விழுந்துட்டார், அடிபட்டு கீழே விழுந்துட்டார். ஆனால் தர்மத்தை விட்டு கொடுக்கவே இல்லை, தர்மத்தை கரெக்டாக பண்ணார். 3வது என்னது, வைஷ்யன். வைஷ்யன் எங்கே வந்தார், கிருஷ்ணர் தான். மாடு மேக போயிடுறார், தினமும் போயிடுறாரு, கரெக்டாக போயிடுவார். அவர் அவங்க வேலையை அவர் கரெக்டாக பண்ண, குளிக்கவே மாட்டாராம். குளிக்காம கிடுக்குன்னு காலில் வச்சு குடுக்குன்னு ஓடி போயிடுறது. அந்த ஏஜ் வரைக்கும் சின்ன சின்ன பசு கண்ணுக்குட்டியை மேய்க்கிறது. கொஞ்சம் வயசுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணார், பெரிய பெரிய பசு மாடுகள் மேய்க்க ஆரம்பித்தார். நமக்கு காட்டுறாரு பகவான் இந்த பசு பராமரிப்பு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத காட்டுறார். அதே போல் பலராமராக வந்து என்ன பண்ணார், விவசாயம் பண்ணுறக்கூடிய அதையும் காட்டுறார் நம்மளுக்கு. ஸோ வைஷ்ய தர்மத்தோட என்ன பண்ணார், கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணார். என்னது, கிருஷ்ணர் எல்லாமே இருந்தார். கிருஷ்ணர் அதனால தான் புருஷோத்தம், பூர்ண புருஷோத்தம்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அவர் எல்லா தர்மத்தையும் காட்டினார் நமக்கு. அவர் வைஷ்யராகவும் இருந்து காட்டார், சத்திரியனாகவும் இருந்து காட்டினார், பிராமண போலவும் இருந்து காட்டினார், பிச்சை எடுத்தார் அப்போ போய். அதே சமயத்தில் சூத்ரனை போலும் இருந்தார். யாருக்கு, அர்ஜுனனுக்கு சாரதியாக இருந்தார். அப்போ கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, எந்த தர்மத்திற்கு வரும்போது என்ன பண்ணார், அந்த தர்மத்தை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண தான் செஞ்சார். அதே போல் நாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நமக்கு உண்டான தர்மத்தை ஃபாலோ செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். ஸோ பகவத்கீதையில் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எதை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, பகவான் உற்பத்தி பண்ண இந்த 4 வர்ணத்தை நாம் என்ன பண்ண முடியாது, மீறவே முடியாது. மீற முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறத காட்டிலும் மீற தேவையில்லை அப்படிங்கிறதா விஷயம். மீற தேவையில்லை. நீ சூத்ரனாக இருந்தால் சூத்ரனாகவே இருந்து என்ன பண்ணு, பக்தி செய். நீ வைஷ்யனாக இருந்தால் வைஷ்யனாகவே இருந்து பக்தி செய். நீ சத்திரியனாக இருந்தால் சத்திரியனாக இருந்தே பக்தி செய். நீ பிராமணனாக இருந்தால் பிராமணனாக இருந்தே பக்தி செய். ஒருத்தன் இன்னொருத்தனாக மாறுவதற்கு முயற்சி பண்ணாதீங்க. அதுதான் அர்ஜுனன் பண்ண முயற்சி பண்ணான். அவன் பிறந்த சத்திரியன், ஆனால் என்ன ஆக முயற்சி பண்ணான், பிராமணனாக முயற்சி பண்ணான். எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், நான் எல்லாத்தையும் விட்டுறேன், நான் காட்டுக்கு போயிடுறேன், நான் தவம் பண்ணுறேன். அவனுக்கு உண்டான தர்மத்தையும் அவனுக்கு உண்டான ஆசிரமத்தையும் விட பார்த்தான். அவன் சத்திரியன், அவன் பிராமணனாக முயற்சி பண்ணான். அவன் கிரகஸ்தன், சன்னியாசியாக முயற்சி பண்ணுறான். கிருஷ்ணர் சொன்னார் அது வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார். இப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, இது நம்மளுக்கு நல்லா சொகுசாக தான் இருக்குது, தோதாக தான் இருக்குது. இதுனா என்ன அர்த்தம், நம்ம பாட்டு வைஷ்யனாவே இருந்துட்டு போயிடலாமே, கிரஸ்னாவே இருந்துட்டு போயிடலாமே. இது சொல்கிறது சாஸ்திரம் வேறு வரணுமா? ஒரு வைஷ்யனா இருக்குன்னு சொல்ல சாஸ்திரம் வரணுமா? வேணுமா என்ன? தேவையே இல்லையே. இப்போ ஜெகதீஷ் பிரபுவை நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு இதுக்கு பகவத்கீதை தேவையா? அவங்க இஷ்டத்துக்கு விட்டா வியாபாரம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க இல்லையா? அதை மாற்றவே முடியாது. ஒரு க்ஷத்ரியன் அவனை சத்திரியனாக இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு பகவத்கீதை தேவையே இல்லை. சூத்ரன் அவனால் எதுவும் பண்ண முடியாது. அவன் என்ன பண்ணுவான், கண்டிப்பாக ஒருத்தர் கீழே போய் அண்டி வேலை தான் செஞ்சாகணும். இது நீ பண்ணிகிட்டு இருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பகவத்கீதை நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. அப்போ பகவத்கீதை எதுக்கு இருக்குது?
சரி, இது கொஷின் வரல, இது கொஷின் நினைக்கிறேன் இல்லையா? இது ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்கிறது காட்டிலும் கிருஷ்ணன் தான் ஆரம்பத்தில் சொன்னல, நீ பிராமணனா பிறந்து பிராமணனாகவே இருந்துடாத. நீ பிராமணா எது வரைக்கும் இருக்கணும்? நீ ஆத்மான்னு உணர்ற வரைக்கும். நீ எப்போ ஆத்மான்னு உணர்ந்துட்டியோ அப்போ நீ பிராமணனே கிடையாது. நீ ஆத்மான்னு உணர்ந்துட்ட, அப்போ உன்னுடைய ஒரே கடமை என்னதான் இருக்கும்? பகவானுக்கு பண்ணக்கூடிய சேவையாக தான் இருக்கும். அப்போ நீ கடமை தான் பண்ணிகிட்டு இருப்ப, ஆனால் அப்போ என்ன பண்ணுவ? நீ சேவையாக பண்ண ஆரம்பிப்ப. அதனால் அன்றைக்கி என்ன பண்ணாங்கன்னா, வர்ணத்தோடு சேர்ந்து ஆசிரமத்தை கொடுத்தாங்க. வர்ணம் எப்போ தூய்மை அடையும் அப்படின்னா ஆசிரமத்தோடு சேரும்போது தூய்மை அடையும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு பிராமணன் எப்போ தூய்மை அடைகிறான் அப்படின்னா, அவன் பிராமணனாகவே கடைசி வரைக்கும் மணி ஆட்டிட்டு காசு சம்பாரிச்சிட்டு இருந்தால் அவன் தூய்மை அடைய மாட்டான். அவன் எதில் சேரணும்? அடுத்தது ஆசிரமத்தில் போய் சேரணும். என்ன ஆசிரமத்தில் சேர்றான்? முதல்ல பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தில் சேர்றான் பிராமணன், ஞானத்தை கற்றுக்கிறான். அடுத்து கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே போகிறான், பொறுமையை கற்றுக்கிறான், சகிப்புத்தன்மையை கற்றுக்கிறான். அப்படியே வாழ்ந்துடக்கூடாது. என்ன பண்ணு, ஒரு கட்டம் வந்துச்சோன்னு அதை நிறுத்திட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும். அடுத்த கட்டம் என்னது? வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே போகணும். வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே போகும்போது தான் தூய்மை அடைய ஆரம்பிக்கிறான். அவன் தூய்மை ப்ராக்டிக்கலாக உணர ஆரம்பிக்கிறான். வாழ்க்கையில் கற்றுக்கிட்ட பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, பணிவு எல்லாம் இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ண முடியும். இதனுடைய சர்டிஃபிகேட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இல்லையா? இதே போல் தான் எல்லாத்துக்கும். வர்ணம் எப்போ ஆசிரமத்தோடு சேரணும். இப்போ க்ஷத்ரியன் அப்படின்னா க்ஷத்ரியன் என்ன பண்ணும்? அவனும் இதில் போய் சேர்றான், குருகுலத்தில் போய் சேர்றான், பிரம்மச்சாரியாக இருக்கான், கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை எடுத்துக்கிறான். அவன் என்ன இது வரைக்கும் போகலாம் தெரியுமா? அவன் வானப்பிரஸ்தம் வரைக்கும் போகலாம். சந்நியாசம் கிடையாது. உண்மையில் சத்திரியனுக்கு சந்நியாசம் கிடையாது. ஆனால் சந்நியாசம் எடுத்த சத்திரியர்களும் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம சாஸ்திரத்தில் பார்க்குறோம். அதுக்கு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது பிரியவர்த்த மகாராஜன் ஒருத்தர் இருந்தார் பாகவத்தில். பிரியவர்த்த மகாராஜன் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னா, அவர் பிரியவிரதன், விரதம் பண்ணுறதுல அவர் ரொம்ப இஷ்டமாக. அவங்க அண்ணன் பேர் உத்தானபாதன், தம்பி பேர் உத்தானபாதன். அவன் தான் பல காலம் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தான். அவன் இறந்து போயிட்டான். இப்போ ஆட்சி பண்ணுறதுக்கு ஆளே கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? போய் தம்பி அண்ணனை கூட்டிகிட்டு வரலான்னு நினைக்கிறாங்க. யார்? வைவஸ்வத்தமன் நினைக்கிறார். ஸ்வயம்பூமன் கூட்டிகிட்டு வர போகிறார். பிரியவர்த்தனை கூப்பிட்றார். அப்பா ஆட்சி பொறுப்பை எடுத்துக்கோ. நான் வரமாட்டேன், நான் இங்கேயே நல்லா இருக்கேன், எனக்கு இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நல்லா இருக்குது, பற்றின்மையோட நான் பாட்டு இங்கே இருக்கிறது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். இல்லைப்பா நீ தான் ஆகணும், வர முடியாதுன்னு சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவே வந்துட்டார், தாத்தா வந்துட்டார், நீ வாப்பான்னு சொன்னார். சரி வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டார். அது அப்பா சொல்லி கேட்கவே இல்லை, பிரம்மா சொல்லி கேட்குறேன்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு, என்னுடைய நோக்கம் நான் பிராமணனாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டோ, பிரம்மச்சாரியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டோ, கிரகஸ்தன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது என்னோட நோக்கம் கிடையாது. என்னுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் பெரியவங்க சொல்கிறது கேட்கணும். என்னது? பெரியவங்க சொல்கிறது கேட்கணும். எங்கள் அப்பாவோட பெரியவர் யாருன்னா நாரதர். நாரதர் சொன்னால் நீ இங்கே இருப்பான்னு சொன்னார், நான் இருந்துட்டேன். நாரதரோட பெரியவர் யார்? பிரம்மா. இப்போ அவர் சொல்கிறார் வாடான் வந்துடுறேன். அதனால் நீங்களே முடிவு பண்ணி சொல்லுங்கள், எது நல்லதோ நீங்களே சொல்லுங்கள். அதனால் என்னுடைய இஷ்டம்னா நான் இதை ஃபாலோ பண்ணி இதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னா கிடையாது. பெரியவங்க சொல்கிறது ஃபாலோ பண்ணு சொல்லி சொன்னான். வந்துட்டான், ஆட்சி பண்ணுறான், பல ஆயிரம் வருடம் ஆட்சி பண்ணுறான். ஆட்சி பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு கடத்தில் நினைக்கிறானா, நான் எப்படிப்பட்ட தப்பெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், இப்படி மாட்டிக்கிட்டேனே. என்னுடைய ஒரு 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 பெண்ணுடைய கையில் ஒரு பாவையை போல் ஒரு பொம்மையை போல் மாட்டிக்கிட்டேனே. என்ன பண்ணுறான்? அப்பயே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான்? வானப்பிரசாதத்துக்கு போயிடுறான். வானப்பிரசாதத்துக்கு போன பின்னாடி மனைவி கூட்டிகிட்டு தான் போகிறான், மனைவி விட்டுட்டு போகல. ஸோ மனைவி என்ன பண்ணுறான்? அங்கே போய்ட்டும் சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அவனுடைய கையில் விரல்லாம் பார்த்தோன்னா நெகெல்லாம் இப்படி முளைச்சிருச்சான், பெருசு பெருசாக முளைச்சிருச்சான். கண்ணை திறக்கவே இல்லை. அவன் ஒய்ஃப் என்ன தெரியுமா பண்ணுவா? தினமும் அவன் உடம்புக்கு க்ளீன் பண்ணி பூச்செல்லாம் எடுத்து விட்டு தினம் சுத்தப்படுத்தி மேலே நல்லா ஆயிலெலாம் போட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன். உயிர் இருக்குன்னு தெரியும், சுவாசம் மட்டும் இருக்குது, தவம் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். நகெல்லாம் வளர்ந்து எவ்வளோ பேர் எத்தனை நாள் தவம் பண்ணிட்டு யோசிச்சு பாருங்க. 10,000 தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். ஒரு நாள் சேவை பண்ணும்போது தொட்டு பார்க்குறார், மூச்சு இல்லை. அப்போ தான் அவளுக்கு புரிஞ்சது, கணவன் நம்மளை விட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சது. அவளை என்ன பண்ணா? பக்கத்தில் உட்காந்தா தபஸில் அவளும் தன்னுடைய உடம்பை என்ன பண்ணுறா? பஷமாக்கிட்டு அவளும் போய் சேர்ந்துட்டான்.
இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ரெண்டு பேரும் எங்கே தான் போனாங்க? வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம் தான் போனாங்க. ஆனால் ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் அவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுனால அவர் தபஸ்னால போனார், இந்தம்மா சேவையாலே கிளம்பி போயிட்டாங்க இல்லையா? அப்போ வர்ணம் எப்போ தூய்மை அடையும்? ஆசிரமத்தோடு சேரணும், ஆசிரமத்தோடு சேரணும், ப்ளஸ் சத் சங்கத்தோடு இருக்கணும். சத் சங்கம் இல்லை அப்படின்னா வர்ணத்தை தூய்மை பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிற விஷயம். ஸோ கிருஷ்ணர் இங்கே நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு. அடுத்த அத்தியாயம் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறார்? அடுத்த வரக்கூடிய பாகத்தில் தான் நம்மளுக்கு பக்தியோடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொல்ல போகிறாரு. அதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இங்கே கிருஷ்ணன் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு, சுபாவத்தை நான் உண்டு பண்ணப்பா, பிரிவுகள் நான் தான் கொடுத்துருக்கேன், நான் பிரித்தவன் கிடையாது. அதனால் கிருஷ்ணன் நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது. நீ பிராமணா பிறந்தது கிருஷ்ணர் காரணம் கிடையாது, நீ சூதனா பிறந்தது கிருஷ்ணன் காரணம் கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இது முதல் விஷயம். ரெண்டாவது, சூத்ரனா பிறந்த தப்பும் கிடையாது. யாராவது காலு தப்புன்னு சொல்லுவாங்களா? உங்கள் உடம்புல காலு ரொம்ப சின்ன சார் யாராவது சொல்லுவாங்க? சொல்ல மாட்டாங்க. அன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்க? முடி வெட்டுறவனை முடி வெட்டிகிட்டு இருக்காங்க, நான் சொல்லி திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்மளும் திட்ட ஆரம்பித்தாங்க, பெரிய ஜாதின்னு சொல்கிறவங்க திட்ட ஆரம்பித்தாங்க. இன்றைக்கி சலூன் கடை தான் ஹை ஸ்டேஜில் இருக்குது. விஷுவல் கிராமர் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கான். வர்ணமத்தில் வேலை பேர் விஷுவல் கிராமர். அடேங்கப்பா என்ன பேர் வச்சுருக்கான், விஷுவல் கிராமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உள்ளே போனீங்கன்னா 1000 ரூபாய் கம்மி இல்லாமல் சர்வீஸே கிடையாது. இன்டர்வியூ வச்சு உள்ளே எடுத்துக்கிறான். நீ என்ன பண்ணுற? இப்போ பூஜை பண்ணிக்கிட்டு ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக உனக்கு 2000 ரூபா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே, என்ன காரணம்? நீ ஏன் உன்னுடைய தர்மத்தை கெடுத்துக்கிட்ட? நீ ஏன் உன்னுடைய மரியாதை கெடுத்துக்கிட்ட? மனுஷங்க உனக்கு மரியாதை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஏன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க? ஏன்னா நீ பகவானுக்கு ரொம்ப நெருங்கியவனாக இருந்த, பகவானை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த, உனக்கு மரியாதை கொடுத்தாங்க. எப்போ நீ பகவானை மறந்து போயிட்டு நான் தான் நினைக்க ஆரம்பிச்சு உன்னை தூக்கி போட்டாங்க, அவ்வளோதான். அதனால் நாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக புரிஞ்சுக்கணும். நாம் எந்த சம்ஸ்தாபனத்தில் இருந்தாலும் நாம் எதற்காக இங்கே இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்முடைய பர்பஸை புரிஞ்சு இருந்தோம்னா நாம் வாழ்ந்துடலாம். அப்படி இல்லாமல் நம்ம செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ளாய்ட், எல்லாத்தையும் மனுஷங்களை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா ஒரு சீக்கிரம் தூக்கி போட்டுருவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். ஓகே, வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்கா?